Hello friends, I am Shivkumar CS. Welcome to Vasanta Academy online study channel for BCom and BBA students. In this video, I am going to explain how to compute taxable income from other sources. This is my first class on income from other sources. Vasanta Academy continuously conducting online classes for BCom and BBA students on various subjects. Admission open for BCom and BBA online classes for students for the assessment year 2019-20. For more details, please contact me this number 99800355. Please feel free to contact me. It is your channel. For more details, please press the subscribe button. Then press the bell button for notification about related videos. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. Income from other sources comes under the section 56 to 59. What do you mean by income from other sources? It is a residuary head of income which must satisfy the following condition. What do you mean by residuary? Residuary means ulidukondiruva, which is the income which is not taxed under salary, business, HP, capital gain. Ulidukondiruva incomes kolu, that income comes under the income from other sources. But the following condition must be satisfied if we considered it is a income from other sources. What are that conditions? ಏನು ಸರ್ ಅದು conditions? So there must be an income. ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. This income is not exempt under the Income Tax Act of 1961. ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1961 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ agricultural land income from agriculture in India, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1961 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ದ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1961. I hope you clear on this. This income is not chargeable to tax under the head salary, HP, business, profession and capital gain. These three conditions are very important whether we consider it is a income from other sources. Income from other sources ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1961 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಇನ್ಕಮ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಾಗಿರಲಿ, ಎಚ್ ಪಿಲಾಗಿರಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಪ್ರೊಫೆಷನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿ classified as income from other sources. Now I am going to explain format for computing the income from other sources. This is a best example. In this format I covered 20 transactions. This format is very 100% helpful to solve any problem up to 80%. Let we discuss one by one what are the items we considered here, what are the incomes we considered under the income from other sources. However, ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಲಾಗಲಿ ಎಚ್ ಪಿ ಲಾಗಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. Yes, dividend received from the domestic company we not considered in anywhere. It is income from other sources. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್, ರೇಸು, ಗೇಮ್ಸು, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗು, all this income we considered as a casual income. It comes under the income from other sources. Next, any gift received from the relatives and non-relatives. I also explain the detailed provision in next video about gift. Okay, and income from family pension. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಥರ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದಟ್ ರೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್. ಕಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಮನೇನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಓನರ್ is giving house
ಫಾರ್ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ಬಟ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಓನರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಓನರ್ ತ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮನೆ ಬೇಡ, ಅವಾಗ ನಾನು ಮನೇನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನು 8,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 15,000 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ and insurance commission received and interest on compensation received and deemed incomes, unexplained cash credit, recorded investment, all these incomes we considered as a income from other sources. Next, any royalty received, any mining rent received, ground rent received, and agricultural income from India is exemption, but agricultural income from outside the India, it comes under the income from the what other sources. And director fees, ಕಮಿಷನ್ ಫೀಸು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅವಾಗ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, MLA, MLC. ನೋಡಿ, this we not considered under the head of salary, but we consider under the head of income from other sources. ಆಮೇಲೆ any examination fees received by a teacher and article publication. ನೋಡಿ, examination fees received ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ and on any other incomes. This is a maximum 90% of the transaction is already covered. These are the incomes is taxable under the head income from other sources. Once again rewind ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಯಾವ್ದಾರ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಲಾಟ್ರಿ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗು, ಗೇಮು, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗು, ಯಾವುದಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಎನಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡು. ನೋಡಿ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ HP ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಖಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ರೆಂಟು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ taxable income from other sources. So director fees and salary received from MLA, MP, and examination fee received by the teacher, national savings scheme, and interest on employer contribution to unrecognized provident fund, other income. These 20 items are very, very important for to calculate taxable income from other sources. And I think these transactions are covered 100% to calculate the taxable income from other sources, and less exemption under section 57 any incurred. So taxable income from other sources is like this. This is the basic format to calculate taxable income from other sources. Thank you.